यस्य प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतयपि दयंस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिछन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधाकृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दं इदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तपं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरे प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्नस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुबद्धविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगते पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम मुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां
পাদরেণুমভিঘ্নস যশাং ঘুরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম অচতুর্বদন ব্রহ্মা দেবাহুর পরহুরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণী জঙ্গ প্রভয়ন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়ন বিরহ কাতরয়া জুহাব পুত্রেতি তন্ময়া তয়া তরবয়ুবিনেদুস্তং সর্বভূত হৃদয় মুনি মানতস্মি তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবর্ণম সুহিতাবতারম अपारो संसार समुद्र सेतुम भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भर बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जदेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरे हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे हा राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री कुंडेश्वरी गायन्त प्रिय कर्माणि रुदत्तश्च गतर्ह्य तस्य संस्मृत जानी কৈশোর বাল্যয় সর্ববেদান্ত সার নিখিল পুরাণ চক্রবর্তী এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দের বাংময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 46তম অধ্যায় পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ गंगा तटे महाराज परीक्षित के उपलक्ष्य करे क्रमानुसारे श्री गोविंदेर लीला कथा बर्णना करे चलेছে। এই বর্ণনার মধ্যে একটি সংবাদ রয়েছে। সেই সংবাদটা কি না, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অকৈতব্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের सर्व उत्कृष्टतम निर्यास व सार तत्वटी क्रमे क्रमे गोस्वामीपाद वर्णनाय ब्रती हয়েছেন। अनंत सहस्र धाराय जे प्रेमेर महाप्रकाश सर्वलीला मुकुटमणि महारास लीलाय तिनि जे वर्णना करलेन, সেখানে প্রেমের
প্রকাশটি অদ্ভুতভাবে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেই প্রেম যখন বিপ্রলম্ব দশায় অনির্বচনীয় এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তার যে কি অবস্থা হয় সেটি হচ্ছে সমগ্র ভগবৎ প্রেমের সার তত্ত্ব, সার ভাব। সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে উদ্যত হয়েছেন। প্রসঙ্গটি দুর্গেয়, যদিও লীলামাখানো, তবুও তার তত্ত্বের ভিত্তিটি বড় উচ্চাঙ্গের। বারংবার অনুশীলন করা না থাকলে বোধগম্য অনেকের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু শুনতে হবে বারবার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটি উদ্ধবকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন উদ্ধব সংবাদে বা উদ্ধব গীতায়। উদ্ধব, আমার যে শ্রবণ সুখ করো, কর্ণানন্দী বা হৃদকর্ণ রসায়ন, এই যে লীলা কথা, এই লীলা কথার ভিত্তি হচ্ছে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত। আর এই সমস্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, জটিল এবং কঠিন, সাধারণ ভাবপ্রবণ, সহজ সরল চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন ভক্তগণের কাছে বোধগম্য নয়। এই যে প্রেম তত্ত্ব, রস তত্ত্ব, বিলাস তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব, এই সমস্ত তত্ত্বগুলো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা হয়েছে। আর সেইখানে গিয়েই পৌঁছাতে হবে সবাইকে। এখন যদি সবার পক্ষে অতদূর পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি কি এই সমস্ত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন না? হ্যাঁ, পারবেন। এটি নিরাশার মধ্যে উজ্জ্বল আলো প্রদীপ জেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপলক্ষ করে জানাচ্ছে, উদ্ধব, যথা যথা তমা পরিমৃজ্যতে অসৌ মত পুণ্য গাথা শ্রবণাভিধানই তথা তথা পশ্যন্তি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর যথৈবাঞ্জন সম্প্রযুক্তম। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই, লেগে থাকতে হবে। আর এই লেগে থাকার সঙ্গে একটা উপাদান, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, মানে বিশ্বাস। কি বিশ্বাস? গুরু বাক্যে, সাধু বাক্যে, শাস্ত্র বাক্যে, নামের মহিমায় সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। এই যে ভগবান উবাচ, ভগবান সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধবকে যে তত্ত্বটা বলছেন, এই কথা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাস সহকারে যদি শ্রবণ হয়, তাহলে শ্রী গোবিন্দ আমার উদ্ধবকে বলছেন যে যথা যথাত্মা পরিবৃজ্যন্তে অসৌ মত পুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানই। সাধু সঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস নেই, নিরন্তর, একদিন বাদ নয়, এবং দিনে যদি সুযোগ পাওয়া যায় বারবার। উদ্ধব, আমার যে অমৃতময় পুণ্য লীলা কথা, এই কথা যদি কেউ বোধগম্য নাও হয়, তবু ভক্তি ভরে যদি শ্রবণ করতেই থাকে, তাহলে কি হয় না, পরিণাম
তথা তথা পশ্যন্তি বস্তু সূক্ষ্ম। শুনতে 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 তখন এই প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্য সাধন তত্ত্ব, বিলাস তত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব, এই সমস্ত, এবং প্রেমের যে ক্রম রয়েছে, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, এগুলো আপনা আপনি হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। এগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম বস্তু। তথা তথা পশ্যন্তি বস্তু সূক্ষ্ম। কখন? যথা যথা মত পুণ্যগাতা শ্রবণা বিধানে। যেমন যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস নিয়ে আমার কথা শুনতেই থাকবে, শ্রবণ পাগল হয়ে ভক্ত, ততই তার ধারণা শক্তি, সে যদি নিরক্ষরও হয়, নিজে পড়তেও পারে না, কিন্তু শ্রবণ করেই যাচ্ছে, তাহলে ক্রমে ক্রমে কি হবে? ওই সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে তার একেবারে সম্যক ধারণা আসবে। উদ্ধব যেন তাকে বলছেন, প্রভু তোমার কথা তো অভ্রান্ত সত্য ঠিক, তবুও যদি এই ধরনের কোনো একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত, তাহলে সেই দৃষ্টান্তের উপলক্ষণে সিদ্ধান্তটা হৃদয়ঙ্গম দৃঢ়ভাবে হতো প্রভু। তখন উদ্ধবকে ভগবান বললেন, চক্ষুর যতই বাঞ্জন সম্প্রযুক্তম। এখন আধুনিক কাল, আধুনিক ওষুধপত্র অনেক বেরিয়েছে, এই জন্য চোখের কোনো ব্যারাম স্যারাম হলে আমরা চক্ষু বিশেষজ্ঞর কাছে যাই, হাজার রকম ড্রপ, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, শেষে অপারেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীনকালে তা ছিল না। প্রাচীনকালে যদি কারো চক্ষু রোগ হতো, অর্থাৎ সম্যকভাবে দেখতে পেত আগে, এখন আর পাচ্ছে না, বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জিনিস দেখতে পাচ্ছে না, এরকম যদি তার দৃষ্টিশক্তি অক্ষম হয়ে আসে, তখন প্রাচীনকালে তো ডাক্তার ছিল না, ছিল বৈদ্য বা কবিরেজ, আর তাদের ওষুধপত্র আধুনিক কালের ট্যাবলেট ক্যাপসুলের মতো নয়। ওই রসায়ন, বটি, চূর্ণ, সালসা, আসক, অরিষ্ট, এইসব দিয়ে চিকিৎসা হতো। তাই এইরকম যদি কোনো ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু অনুভব করতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না, তখন অভিজ্ঞ বৈদ্য কী করেন? সিদ্ধাঞ্জন প্রদান করে, কাজল। এমনি কাজল নয়, সে কাজলের মধ্যে অনেক রস আছে, অনেক চূর্ণ আছে, অনেক কিছু আছে, দিয়ে সেটাকে বলা হয় দিব্যাঞ্জন। সে অঞ্জনটা বলে তুমি দিনে 3 বার করে চোখে লাগাতে থাকবে, একদিনও বাদ দেবে না, 6 মাস লাগাও, দেখবে তোমার দৃষ্টিটা একেবারে খুলে গিয়েছে। আগেকার দিনে তাই চেত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, উদ্ধব, তা প্রাচীন কালে বৌদ্ধগণের চিকিৎসায় সিদ্ধাঞ্জন চোখে লাগাতে থাকলে যেমন ধীরে 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 তার দৃষ্টিশক্তিটা স্থূল থেকে একেবারে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম বস্তু দেখার শক্তি বা যোগ্যতা লাভ করে, এটা মানতেই হবে। ঠিক তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধানে যদি আমার এই অমৃতময় লীলা কথা শ্রবণ করতেই থাকে, তাহলে এই ভক্তি রাজ্যে যে সমস্ত কঠিন দুর্গেয়
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সমূহ রয়েছে, যেগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই জানতে হবে, আস্বাদন করতেই হবে। তা যাদের যোগ্যতা নেই তারা যদি শ্রদ্ধা সহকারে আমার লীলা কথা শুনতেই থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে তথা তথা পশ্যন্তে বস্তু সূক্ষ্মম, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বস্তু তার জ্ঞান হবে। এই জন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুনে যেতে হবে গোবিন্দের লীলা কথা, এর দ্বারা আমার সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। উদ্ধব ভাবনার উপরই প্রাপ্তি নির্ভর করে। মন যা ভাবে, ব্যবহারিক জীবন যেমনই থাকুক, মন যেমন যার ভাবে সে ভাবনা অনুরূপ তার প্রাপ্তি ঘটে। বিষয়ান ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে মাম অনুস্মরত চিত্তং মজ্জিবা প্রবিলীয়তে। এটা জেনে থাকো উদ্ধব। পাঠ শুনছি, কীর্তন করছি, জপ করছি, ধ্যান করছি, কিন্তু সোরা স্রোতের মতন যদি ভেতরে বিষয় ভাবনাটা একেবারে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে, তাহলে ওটা অনাসঙ্গ ভজন হলো। এবং পরিণাম কি? ও পরিণাম বিষয়েষু বিসজ্জতে। পরিণামে সে আবার ওই বিষয় সমুদ্রেই সে ডুবে যাবে। কেননা যাদৃশী ভাবনার যস্য সিদ্ধির ভবতি তাদৃশী। এই জন্য একজন বৈষ্ণব বলতেন, আমি শুনতাম ছোট্টবেলায়, যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে যদি মরে কৃষ্ণ কোলে, তথাপি কৃষ্ণ মিলে বা না মিলে। চিন্তা করুন, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে, দেহত্যাগটা হলো শ্রীকৃষ্ণের কোলে। দেহান্তে যে কৃষ্ণ পাবে সে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। না থাকার কারণটাও একই কারণ, সেটা হচ্ছে তার ওই কৃষ্ণ বলা, কৃষ্ণকে আশ্রয় করা, সবই হচ্ছে অনাসঙ্গ। অর্থাৎ বাইরে একটা স্রোত চলছে আর অন্তর্লীনভাবে একটা স্রোত চলছে। তা এই যে চোরা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, এটাই বিষয় চিন্তা ভাবনা। উদ্ধব এইরকমভাবে যারা বাহ্যিক যন্ত্রের ন্যায় ভজন ক্রিয়া চালালেও, যাদের চিত্তবৃত্তি সর্বক্ষণ বিষয় চিন্তায় ডুবে থাকে, পরিণাম কি হয়? সারা জীবন ভজন সাধন শ্রবণ কীর্তন করলেও ভজন সিদ্ধি হয় না, বিষয় প্রাপ্তিটাই ঘটে। ঠিক কেন না? মানুষ যা গভীরভাবে আসক্তির সঙ্গে ভাবনা করবে, তদনুরূপই তার প্রাপ্তি ঘটবে। এই জন্য মাম অনুস্মরতশ্চিত্তং মজ্জেব প্রবিলীয়তে। আর যারা সর্বক্ষণ অন্তর আত্মা দিয়ে নিরন্তর সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষেত্রে, সর্বপরিবেশে কেবল আমারই চিন্তা করে চলেছে, আমার লীলা স্মরণ, আমার বিবিধ প্রকার বেণু মাধুর্য, রূপ মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, লীলা মাধুর্য আস্বাদন করে চলেছে, পরিণাম কি হবে? না আমাকেই সে প্রাপ্ত হয়ে সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হবে, স্বরূপে আরোপিত হবে, আমার ধামে নিত্য সেবা সৌভাগ্য লাভ করে আমার লোকেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এই জন্য উদ্ধব অভিনিবেশ আনতে হবে আমার এই লীলা কথা শ্রবণের জন্য। এখন আমরা যে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চলেছি, প্রসঙ্গটি অত্যন্ত দুরূহ,
গতকাল সুকমুনি বলেছেন, গায়ন্ত প্রিয় কর্মানির উদর্তস্য গতরিহ দস্য সংস্মৃত সংস্মৃত জানি কৈশোর বাল্যয়। অর্থাৎ এই যে শ্রীকৃষ্ণকে উলাহন দিচ্ছিলেন গোপিকা বৃন্দ, যে আমাদের সঙ্গে তার প্রেমটা হচ্ছে স্বার্থপূর্ণ, এর দৃষ্টান্ত এটা প্রমাণ করবার জন্যই নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন উদ্ধবের কাছে। যেমন গণিকা, তার স্বার্থ ধন, এবার ধনী পুরুষ ছেড়ে ধন ফুরিয়ে গেলে সেই পুরুষের প্রতি তার আর কর্তব্য আসক্তি থাকে না। কিন্তু সত্যি কি তাই? শ্রী গোবিন্দ কি গোপিকা বৃন্দকে স্বার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে ভালোবেসেছিলেন? তা ভাসেন, এটা গোপীরাও জানেন। কিন্তু প্রেম যখন গাঢ় হতে থাকে তখন কতগুলো দশা আসে। প্রেম গাঢ় হয়ে হয় স্নেহ, স্নেহ গাঢ় হয়ে হয় মান, মান গাঢ় হয়ে হয় প্রণয়। এই যে প্রেম গাঢ় হতে হতে মান ভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তখনই অভিমানে কৃষ্ণ সম্পর্কে এই সমস্ত দোষোদ্গার করছেন গোপিকা বৃন্দ, যে জগতে স্বার্থের গন্ধ না থাকলে কেউ কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে না। এটি হচ্ছে তাদের একটা সঞ্চারী ভাব। এই ভাবের ভূমিটা কি না, ভূমিটাই হচ্ছে ওই প্রেমটা গাঢ় হতে হতে মান রসে রূপান্তরিত হয়েছে। তার থেকেই বলে চলেছে, বলতে বলতে নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় বিষ্ণু, জয় শিবা। শেষে গিয়ে ওই চরমতম বিরহ এবং উৎকণ্ঠা, এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের সার তত্ত্ব। উৎকণ্ঠা, বিরহ। আমরা গোপী গীতে দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে গান গাইতে গাইতে শেষে আর কৃষ্ণের সম্পর্কে ভাবনার ধৈর্য থাকলো না। তখন তারা সুস্বারে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। সুকমুনি বলছেন, মহারাজ এখানেও তাই হলো। উদ্ধবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সমস্ত বিপ্রলম্ভ দশা প্রাপ্ত গোপিকা বৃন্দের সঞ্চারী ভাবের উদয় হয়েছে। তাই এতক্ষণ কৃষ্ণের দোষোদ্গার কীর্তন করলেন, একের পর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে কেমন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। স্বার্থ শেষ আর সম্বন্ধও শেষ। কিন্তু তারা জানে যে গোবিন্দ যেখানেই থাকুক, যত দূরেই থাকুক, যেমন অবস্থায় থাকুক, গোপীগণই তার প্রাণ, গোপীগণ তার জীবন। এই কথাটা যখন বলতে বলতে, দোষোদ্গার করতে করতে আবার অন্তঃকরণের মধ্যে ফিরে এলো যে গোপী বিনা কৃষ্ণের অন্য কেউ নেই, আর কৃষ্ণ বিনা গোপীরও অন্য কেউ নেই। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ। তখন চরমতম দৈন্য এবং বিরহ এসে গেল। সেই বিরহে তারা কাঁদতে শুরু করলেন। কেমন ক্রন্দন! জড়জগতের মানুষের মতন বাপরে মারে ক্রন্দন নয়। গায়ন্তী প্রিয় কর্মাণি,
গাই কাঁদছেন সুস্বরং রুরুদুরাজন। অর্থাৎ গোপীগণের কান্নাকে বলা হচ্ছে সুস্বরং। প্রশ্ন করেছিলেন পরীক্ষিত, গুরুদেব কান্না কান্না, তার আবার মিষ্টি সুর আর তেতো সুর আছে নাকি? তা তুমি কেন সুস্বরং বলছো? তাহলে একটা দুঃস্বরংও থাকবে, একটা তেতো কান্নাও থাকবে, একটা মিষ্টি কান্না থাকবে। এই কেন কান্নার আবার কান্না কান্না, তার আবার বিচারবোধ কেন? তখন সুকমণি বলেন, হ্যাঁ প্রশ্নটা তোমার ঠিক। ক্রন্দন দু রকমই আছে, একটা মিষ্টি কান্না আর একটা তেতো কান্না। কোন কান্নাটা তেতো আর কোন কান্নাটা ক্রন্দনটা মিষ্টি? না, যখন শোকে, মোহে, আঘাতে, ব্যাধিতে, বিভিন্ন কারণে যখন আমরা কাঁদি, প্রিয়জন বিয়োগে, স্বামী মারা গিয়েছে, স্ত্রী কাঁদছে, সবাই বলবে কাঁদবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁদতে দাও, কাঁদতে দাও, কাঁদতে দাও। গলা ছেড়ে কাঁদছে, এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই কান্নার পরিণাম কি? জড় রক্তে মাংসে করা অনিত্য একটা শরীর, একটা জীবনকে ভাবছি আর তো কাঁদছে। সে কান্নার পরিণতি প্রাপ্তি কি? ওই সংসার কর্মবন্ধন। এই জন্য যে কান্নার সুর কেবলমাত্র জাগতিক বস্তুকে নিয়েই হয়, সেই কান্নার সুরটাই হচ্ছে তেতো সুর। আর যে ক্রন্দনটা একমাত্র প্রাণ গোবিন্দের উদ্দেশ্যে হয়, আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, সেই কান্নাটাই হচ্ছে সুস্বরং, সেটাই হচ্ছে মিষ্টি সুরের কান্না। ওই ক্রন্দন দর্শন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করলে অনাদি বহির্মুখ জীবের বহির্মুখতা ব্যাধিও দূর হয়ে যায়। এই জন্য তারা কানতে কানতে গাইছে। কি গাইছে? গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথা স্মরণ করে করে। কোন লীলা কথা? না, বাল্যকাল হতে কৈশোর কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ বাল্যকালে পুতনাবধ আর কৈশোরের সর্বশেষ লীলা হচ্ছে মহারাস লীলা। এই পুতনাবধ থেকে আরম্ভ করে রাসলীলা পর্যন্ত ধারাবাহিক যত লীলা প্রসঙ্গ, সেটি তারা গাইছে আর অঝরেই কাঁদছে। উদ্ধব অভিভূত নীরব নিথর হয়ে সেই নির্জন গহন বনে গোপীদের দর্শন করছেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ এই যে উদ্ধবের সঙ্গে যারা কথোপকথন বললেন, এখানে কিন্তু রাধারানী নেই, একমাত্র গোপিকা বৃন্দই রয়েছে। এবং উদ্ধব এখনো রাধারানীকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেনি। না করার কারণই হচ্ছে গোপীগণের কৃপা না হলে কখনো রাধা দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্য গোপীগণের হৃদয় নিংড়ানো কৃপা এবং আশীর্বাদ অপেক্ষা রয়েছে। সেই জন্যই প্রথম আগে গোপীর দর্শন লাভ করলে উদ্ধব, তারপরে কথোপকথনে ধীরে ধীরে গোপীগণের কৃপা বর্ষিত হলো। তা এই যে সমস্ত দোষোদ্গারের কথা বলছিলেন গোপিকাবৃন্দ, রাধারানী তার মধ্যে ছিলেন, ওইখানেই ছিলেন, কিন্তু উদ্ধবের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর রাধারানীও কোনো বক্তব্য বলেননি, গোপীরাই বলেছে। ওজন করছে উদ্ধব, এতদিন আমার ধারণা ছিল ব্রহ্মাণ্ডে যত কৃষ্ণ প্রেমিক রয়েছে আমার মতো কেউ নয়। এই একটা আত্মবিশ্বাস ছিল উদ্ধবের। কিন্তু গোপীগণের এই দোষোদ্গারের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ অনুভূতির যে চরমতম পরাকাষ্ঠা
স্বচক্ষে দেখলেন এবং তার কায়িক বাচিক যে সমস্ত সঞ্চারী ভাববিকার দেখলেন, দেখে এইবার নিজের প্রেমানুভূতি আর কোথায় গোপীগণের প্রেমানুভূতি, মরমে মরে গেলেন, কৃতার্থ হলেন যে প্রভু যদি আমাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ না করতেন আমার এই সৌভাগ্য কোনো প্রাপ্ত হতো না। গোপীর দর্শন এবং তাদের কৃষ্ণ প্রেমের পরাকাষ্ঠার কেমন দৃষ্টান্ত উদাহরণ। হঠাৎ ধীরে ধীরে এদিক ওদিক চাইতে এইবার দৃষ্টি পড়ল শ্রীমতী রাধারানীর দিকে। অনতি দূরে